નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 गुजराती विषयनी 5-10-2024 लेवायेली एकम कसोटीनुं संपूर्ण सोल्यूशन है, संपूर्ण प्रश्न बेंकनुं सोल्यूशन है, ये आपणे आ विडियोमां जोवाना छीए। तो तमे हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो और साथे साथे बेल आइकन पण दबावी देजो, जेना कारणे अमारा दरेक नवा विडियोनी अपडेट है ते तमने मळती रहे। अने आ सोल्यूशन जे छे ए तमारा मित्रोने पण शेर कर देजो, जेना कारणे एमने पण सरळताथी आ सोल्यूशन छे ए मळी रहे। तो चलो आपणे हवे धोरण 7 गुजराती विषयनी एकम कसोटीनुं संपूर्ण सोल्यूशन है प्रश्न बेंकनुं एनी आपणे शरूआत करीए छीए। तो विडियो गमे तो तमे एने लाइक कर देजो। चलो आपणे वात करीए छीए प्रश्न 1 नी, जेनी अंदर तमने नीचे आपेला विभागमांथी कोईपण एक विभाग तमारे पसंद करी अने मांग्या मुजब तमारे जवाबो लखवाना छे। एना 5 गुण छे। विभाग 1 नी वात करीए तो अहींया कने तमने एक चार्ट आपेलो छे, चार्टनो अभ्यास करी अने तमारे जवाब लखवाना छे। चार्ट तमने आपेलो छे राज्योमां प्रदूषणनी मात्रा विषे अहींया कने तमने समजावेलुं चार्ट आपेलो छे। तो तमे जोई शको छो कया कया राज्योमां छे एनी आपणे वात करीशुं। चलो आपणे वात करीए सीधा प्रश्न जवाबनी। पहलो प्रश्न छे कया राज्यनी प्रदूषणनी मात्रा 100 ppm नी नजीक छे? तो जवाब आवशे राजस्थान। सौथी वधु अने सौथी ओछा प्रदूषणनी मात्रा वच्चेनो तफावत केटलो थाय छे? तो 100 - 20 बराबर जवाब आवशे 80। तमे उपरना पैकी कया राज्यमां वसवाट करवानुं पसंद करशो अने केम? अमे गुजरात राज्यमां वसवाट पसंद करीशुं कारण के त्यां कने प्रदूषणनी मात्रा ओછી छे एवुं आपणे अहींया कने लखवानुं छे। आगळ कया राज्यना प्रदूषणनी मात्रा सौथी वधु छे? तो दिल्हीमां प्रदूषणनी मात्रा सौथी वधु छे। कया राज्यना प्रदूषणनी मात्रा सौथी ओછી छे? तो गुजरात राज्यमां प्रदूषणनी मात्रा ओછી छे। चलो विभाग 2 नी अंदर तमने कोष्टक आपेलुं छे, ए कोष्टकना आधारे तमारे प्रश्नना जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न राहुल प्रिया करता कई रीते अलग पड़े छे? तो राहुलनी ऊंचाई 3.4 छे, ज्यारे प्रियानी ऊंचाई 3.5 छे। राहुलનું वजन 37 किलोग्राम है, જ્યારે પ્રિયાનું વજન 32 किलोग्राम है। રાહુલના ઘરના સભ્યોની સંખ્યા પ્રિયાના ઘરના સભ્યોની સંખ્યા કરતાં વધારે છે। बीजू है कोष्टक में सौथी मोटू कुटुंब कोनु है? तो जवाब आवशे रमेशनु कुटुंब सौथी मोटू है। कोष्टक पैकी कोना घरे गाड़ी है? तो प्रियाना घरे गाड़ी है। काव्या करता प्रियानु वजन केटलुं वधारे छे? तो 2 किलो वधारे हशे। जानकीना घरे एक करता वधारे वाहनो केम हशे? तो जानकीनो परिवार खेती साथे जोड़ायेलो होवाथी तेमना पासे ट्रेक्टर हशे। आ उपरांत मुसाफरी करवा माटे बाइक अने साइकल हशे माटे। चलो एने अमे विभाग 3 नी आपणे जोईए तो आपेली माहितीनो अभ्यास करवानो छे अने ए तमारे एना आधारे प्रश्नना जवाब आपवाना छे। सौथी पहेलो प्रश्न शिला उपर लखायेला लेखने शुं कहेवाय छे? तो एने कहेवाय छे शिलालेख। गिरनार पर्वतनी तळेटी कया जिल्लामां आवेली छे? तो गिरनार तळेटी छे जूनागढ़ जिल्लामां आवेली छे। शिलालेख कई भाषा कई छे? तो शिलालेखनी भाषा ब्राह्मी लिपि अने प्राकृत भाषा छे। जेम्स प्रिंसेस कोण हता? तो आ शिलालेख उकेलनार सौ प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेस हता। आ शिलालेखमांथी शीखवा जेवी बाबतो कई छे? तो शिलालेखमां हिंसाथी दूर रहेवा, औषधीय वनस्पतिनुं वावेतर करवा तेमज अरसपरस संप केळवो जेवी बाबतो शीखवा जेवी छे। चलो प्रश्न 2 नी बात करिए। तमारे कोईपण एक विषय पसंद करीने लखवानुं छे। नीचेनी विगत संवाद लखो। तो 2 बेनपणीओ घणा दिवसे एकबीजाने मळी छे तो तेमनी वच्चे केवो संवाद थशे तेनी नोंध करो। तो स्थानमा काफेमां 2 बेनपणीओ मळी छे। तो नीना कहे नमस्ते नीला, केटला महीनाओ पछी देखाय छे? क्या हती? नीला कहे अरे नीना तू जानती नहीं, नौकरीना कामे खूब ज व्यस्त हती, हवे थोड़ो ज समय मळ्यो छे। नीना कहे सारी बात छे, पण तू नौकरीनी साथे बाकीना बधाने भूली गई छे। नीला हसीने कहे बस बस आवुं कांई नथी, तारा विषे कंई कहे शुं चाले छे? नीना कहे अरे मारा तो शांति भर्या दिवसों छे, एमएनी तैयारी करी रही छूं। नीला कहे वाह, एमए कया विषयमां? नीना कहे इतिहास। नीला कहे सरस छे, एवुं कर हवे तो लंच साथे करीए, मारे घणी बधी वातो छे तने कहेवानी। नीला कहे बराबर चाल। चलो एना पछी बीजी आपणे निबंध लखवानो छे मोबाइलनी मजा। तो आजना अहींया कने आजना टेक्नोलॉजी युगमां मोबाइल फोन मानव जीवननो अभिन्न भाग बनी गयो छे। व्यस्त जीवनशैलीमां मोबाइल फोन कंईक एवी सुविधा आपे छे कि तेनाथी प्रत्येक जणने रोजिंदा कार्यो सरळ अने झड़पी बनी जाय छे। मोबाइलनी मजा त्यां छे ज्यां ते एकमात्र संचार साधन ज नहीं पण जीवनना दरेक क्षेत्रमां मददरूप बने छे। क्यारेक घरे बैठा आपणे दूरस्थ रहेला पोताना सगा संबंधीओ साथे वात करी सकीए छीए, क्यारेक ऑनलाइन बिजनेस, शॉपिंग अने बिल भरीने समय बचावीए छीए। सोशियल मीडिया अने मेसेजिंग एप्लिकेशनथी आपणी वाचालता तो वधे ज छे, साथे साथे दुनियानी हलचल विषे तात्कालिक जाणकारी मळे छे।
મોબાઈલ માત્ર મનોરંજનનું સાધન નથી, પરંતુ શિક્ષણ માટે પણ એક અમૂલ્ય સાધન છે. વિદ્યાર્થીઓ પાસે આજે ઘણા શૈક્ષણિક એપ્સ છે જે એમને ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં ભણવા માટે સજ્જ કરે છે. વિડીયોઝ, ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ઇન્ટરનેટના સાધનોથી તેઓ આપમેળે અલગ અલગ વિષયો ઉપર જાણકારી મેળવી શકે છે. તેથી મોબાઈલની મજા તેનામાં છુપાયેલી અનંત સંભાવનાઓમાં છે, જે વ્યક્તિગત, શૈક્ષણિક અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપે છે. ચલો, એના પછી ત્રીજા નંબર ઉપર તમારે પત્ર લેખન કરવાનું છે. તમે કરેલા પ્રવાસનું વર્ણન કરતો પત્ર તમારા મિત્રને લખવાનું છે. આપણે લખીએ કે પ્રિયંક સાવલા, વૈભવ કૃપા, મયુરનગર, રાજકોટ. અહીંયા કને રાજકોટનો પિનકોડ અને તારીખ તમારે કોઈ પણ નાખી દેવાની છે, ચાલશે. ચલો, પ્રિય મિત્ર બ્રિજેશ, મજામાં હોઈશ. આ પત્ર હું તને ખાસ કારણથી લખી રહ્યું છે. તને અંદાજ આવી ગયો હશે કે અમે વેકેશનમાં મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસે ગયા હતા. પ્રવાસમાં ખૂબ જ મજા પડી હતી. આ પત્ર દ્વારા હું તને અમારા પ્રવાસની થોડી માહિતી આપું છું. અમે પ્રવાસ દરમિયાન નાસિક, શિરડી, પંચવટી અને ત્રંબકેશ્વર જેવા ધાર્મિક સ્થળો જોયા. અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ જોવાથી અમને ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, કલા અને સાહિત્યનો પરિચય થયો. પ્રવાસમાં અમને ક્યાંક અગવડ પણ પડી, પરંતુ પ્રવાસ એટલે અગવડો વેઠવાની બાદશાહી, સગવડ એમ કહી શકાય. મેં જોયેલા સ્થળો અને અનુભવોની નોંધ પણ મેં મારી ડાયરીમાં કરી છે. પ્રવાસમાં અમને ખૂબ જ મજા આવી. તું જ્યારે મારા ઘરે આવીશ ત્યારે આપણે પ્રવાસની વધુ વાતો કરીશું. આવા પ્રવાસો વારંવાર યોજાય તો બહુ મજા આવે. બધાને મારી યાદ, તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ કહેજે. તો આ રીતના તમારે તમારા મિત્રને પત્ર જે છે એ લખવાનો હતો. ચલો, આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 3ની. નીચે આપેલા વિભાગમાંથી કોઈ પણ એક વિભાગ તમારે લખવાનું છે. આપણે વાત કરીએ વિભાગ 1ની. નીચેનામાંથી નામ યોગ્ય ઓળખાવો. તો માંથી, વિના, નો, ની. તો અહીંયા જવાબ આવશે નો અને ની. બહેને ટપાલ મારફત રાખડી મોકલી હતી. નામ યોગી, તો મારફત. વૃક્ષનું ફળ પડ્યું. નામ યોગી, તો અહીંયા વૃક્ષ નીચે ફળ પડ્યું. મુસાફરી તો રેલવે ખાલી જગ્યા થાય, તો મુસાફરી તો રેલવે દ્વારા જ થાય. માટે નામયોગીનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. તો આ પુસ્તક તારી માટે રાખ્યું છે. ચલો, બીજો વિભાગ. આપણે કાન ખાલી જગ્યા સાંભળીએ છીએ તો વડે. તે ઘરમાં ખાટલે બેઠો. નામયોગીમાં તે ઘરમાં ખાટલાની ઉપર બેઠો. હું વિમાન મારફતે અમેરિકા ગઈ. તો નામયોગી આવશે મારફતે. નીચેનામાંથી નામયોગી શબ્દો ઉમેરો. તો મહાભારત સાથે મેં 15 પુસ્તકો ખરીદ્યા. તો સાથે. વડે નામયોગીનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવો. તો દોરી વડે પતંગ ચગાવી શકાય છે. વિભાગ 3. દાદા પૌત્ર ખાલી જગ્યા પેન લાવ્યા. તો માટે. કોયલ સીતાફળીએ બેઠી છે. તો કોયલ સીતાફળીના વૃક્ષ ઉપર બેઠી છે. હું વર્ગખંડની અંદર પ્રવેશ્યો. તો ની અંદર. નીચેનામાંથી નામયોગી શબ્દો ઓળખો. દેશની આઝાદી ખાતર અનેક જવાનો શહીદ થયા. તો ખાતર. દ્વારાવાળું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો બસ દ્વારા પ્રવાસમાં ગયા હતા. ચલો, આ રીતના તમારે અહીંયા લખવાનો છે. પ્રશ્ન 4ની વાત કરીએ તો અહીંયા 1-2 વાક્યોમાં તમારે જવાબ આપવાના છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તમને આપેલો છે કે તમારી શાળામાં પ્રાર્થના સભામાં કઈ પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તો અમારી શાળામાં પ્રાર્થના સભામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, બાળસભા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, ચિત્ર સ્પર્ધા જેવી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ભીખા શેઠની જગ્યાએ તમે હો તો કેવી રીતે મદદ કરશો. તો ભીખા શેઠની જગ્યાએ જો હું હોઉં તો દવાખાનામાં જરૂરી તમામ દવાઓ, ઇન્જેક્શન અને સાધન સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી આપું. સરકાર દ્વારા જે મદદ થઈ શકે એમ હોય તેના માટે સરકારને વિનંતી કરીશ. આમ ગામ લોકોને પણ મદદ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીશ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, બોડી ગાયથી આખા ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલી શકે. તો બોડી ગાયનું દૂધ વેચી અને આખા ઘરનું ગુજરાન ચાલી શકે. તમારી શાળામાં શિક્ષકની પ્રેરણાથી તમે કયો સંકલ્પ કર્યો છે. અમારી શાળામાં શિક્ષકની પ્રેરણાથી મેં શાળાના ગ્રાઉન્ડની સાફ સફાઈ રાખવાનો તથા વહેલી સવારે ઉઠીને વ્યાયામ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. ચલો, એના પછી 5મો પ્રશ્ન છે, કોઈ જીવજંતુ કરડે તો શું કરવું જોઈએ. કોઈ જીવજંતુ કરડે ત્યારે કરડેલી જગ્યાએ સાબુ પાણીથી ધોઈ સાફ કરો અને કરડેલી જગ્યાએ ખંજવાળવું નહીં. જીવજંતુ કરડ્યું હોય તે જગ્યા પર ભીની માટી લગાવવી જોઈએ અને વહેલી તકે ડૉક્ટર પાસે જઈને સારવાર મેળવવી જોઈએ. 6થું છે, તમે દરિયા કિનારે ફરવા જાઓ ત્યારે કઈ બાબતની કાળજી રાખશો. તો દરિયા કિનારે જઈએ ત્યારે ખૂબ ઊંડા પાણીમાં નાહવા જવું નહીં. દરિયા કિનારે સ્વચ્છતા જાળવવી, સાથે નાના બાળકો હોય તો તેમનું ધ્યાન રાખવું અને ભરતી અને ઓટના સમયની જાણકારી રાખવી. 7મું, ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે તમને કયું કામ સોંપવામાં આવે છે. મારા ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે અમને મહેમાનોને પાણી અને શરબત આપવાનું, દુકાનેથી દૂધ કે નાસ્તો લાવી આપવાનું, મમ્મીને ઘરના નાના મોટા કામમાં મદદ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે. 8મું, તમારા ઘરમાં મોબાઈલનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કોણ કરે છે. તો મારા ઘરમાં મોબાઈલનો સૌથી વધુ ઉપયોગ મારો મોટો ભાઈ કરે છે. 9મું, તમારી શાળામાં પુસ્તકાલયના પુસ્તકો વાંચવા માટે કેવી રીતે આપવામાં આવે છે. તો અમારી શાળામાં પુસ્તકાલયના પુસ્તકો વાંચવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ સૌપ્રથમ સભ્યતા માટે નોંધણી કરાવવી પડે છે. ત્યારબાદ તેમને પસંદ કરેલા પુસ્તકો માટે માંગ કરવાની હોય છે અને પુસ્તકો 1-2 સપ્તાહના સમયગાળા માટે વાંચવા આપે છે અને સમયસર પુસ્તક પાછું આપવાનું હોય છે. 10મું, કુદરત આપણા જીવનમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે. તો કુદરત આપણને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે. જેમ કે સૂર્યનો પ્રકાશ જીવનમાં ઉર્જા આપે છે, વરસાદથી ખેતીનો પાક ઉગે છે, પશુ પંખી અને જીવ માત્ર માટે વૃક્ષો તેમજ વન ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કુદરત દ્વારા જ આપણને હવા, પાણી
અને ખોરાક જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાત પૂર્ણ થાય છે. તમારી શાળાના શિક્ષક તમને કેવી રીતના ઉપયોગી થયા છે? તો મારી શાળાના શિક્ષકો મને ખૂબ જ મદદ કરે છે, જેમ કે અભ્યાસમાં, પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં, જીવન વ્યવહારના પાઠ ભણાવવામાં, જીવનમાં શિસ્ત અને નિયમિતતાના પાલન કરવામાં. 12મું, તમને કઈ આફતો વિશે જાણો છો? તો હું ભૂકંપ, ભૂસ્ખલન, હિમવર્ષા, દાવાનળ, વાવાઝોડું, સુનામી, પૂર, દુષ્કાળ, આગ લાગવી, વાહન અકસ્માત વગેરે જેવી આફતો વિશે જાણું છું. તમારા સાથી મિત્રની મદદ તમે કેવી રીતના કરી છે? એકવાર મારા સાથી મિત્રની સાયકલમાં પંચર પડી ગયું, ત્યારે મેં તેને મારી સાયકલ પાછળ બેસાડી અને તેને શાળાએ પહોંચાડવા મદદ કરી. તમે કઈ પશુપ્રેમની વાર્તા સાંભળી છે? તો મેં જુમો ભિસ્તી નામના પશુપ્રેમની વાર્તા સાંભળી છે. ગામની કોઈ વ્યક્તિ તમારી શાળામાં કેવી રીતે મદદ કરવા આવે છે? તો ગામની વ્યક્તિઓ અમારી શાળામાં વસ્તુ કે પૈસા ભેટ સ્વરૂપે આપી અને બાળકોને પ્રીતિભોજન કરાવીને, બાળકોને પેન્સિલ, કંપાસ, બેગ વગેરે જેવી વસ્તુ આપીને મદદ કરે છે. ચલો એના પછી વાત કરીએ પ્રશ્ન 5માંથી. તમારે 5 શબ્દના અર્થ આપી અને એ રીતના કરવાનું છે. ઉદાહરણ આપેલું છે. સૌથી પહેલું ઉત્તર, તો જવાબ અને એક દિશા. વાક્ય બનાવવાનું. કુશને બધા જ પ્રશ્નો આવડે છે. ચલો છોકરી અને એક રાશિ, તો મોહનભાઈની છોકરી ખૂબ હોશિયાર છે. કર્ણ એટલે કાન અને મહાભારતનું એક પાત્ર, તો પક્ષીઓને કાનની જગ્યાએ મીંડા હોય છે. કાળ તો સમય અને દુકાળ, તો વાક્યમાં શું આવશે? મારો વાંચવાનો સમય થઈ ગયો છે. કાંટો એટલે ત્રાજવું અને એક સૂળ, તો શાકભાજી ત્રાજવામાં તોલવામાં આવે છે. પછી છે ભણી એટલે તરફ અને ભણવું, તો મુખ્ય માર્ગ તરફ જતાં એક સુંદર જંગલ જોયું. અર્ક એક સત્વ અને આકડાનો છોડ. વાક્ય શું બનશે? કે શરદીના રોગ માટે તુલસીનો સત્વ યોગ્ય છે. 8મું આવશે અંતર, હૃદય અને કાસલો. ચલો એના પછી કર એટલે હાથ અને સખત. મારા મિત્રના હાથમાં ખૂબ વજનદાર મૂર્તિ છે. અંબર એટલે આકાશ અને ગગન, તો આકાશમાં પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે. અંક એટલે સંખ્યા અને આવૃત્તિ. મેળામાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવ્યા હતા. અજ એટલે બકરો અને અનાદિ, તો બકરો ખૂબ તાજો માજો હતો. તો અઠવાડિયાનો એક દિવસ. વાર એટલે અઠવાડિયાનો એક દિવસ અને વખત, તો રવિવાર હોવાથી શાળામાં રજા હતી. પછી દ્વિજ બ્રાહ્મણ અને 2 વાર જન્મેલો, એટલે શ્રાદ્ધ નિમિત્તે બ્રાહ્મણોને જમાડવામાં આવ્યા. અંગ એટલે શરીરનો ભાગ અને પોતે, તો હાથ એ શરીરનો એક ભાગ છે. ચલો અહીંયા કને આપણું આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. તમે હજી સુધી જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, સાથે સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરીથી પાછા આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો.